Okay, so எவ்வளோ ஒரு great help that this one does இந்த theorem. எனக்கு இது தெரிஞ்சா போறோம் அது நான் கொடுத்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்ற பெரிய விஷயம் வந்து இங்க நடக்குது. Right, let K be a normal extension of F. That's first I'm assuming that, and we are going to prove that K is splitting field of some polynomial in Fx. Right, since K is normal extension, our normal extension definition என்ன சொல்லுது? K வந்து normal extension of F இருக்கணும்னா K must be finite extension of F. அது மாத்திரம் இல்ல, fixed field of GKF. K GKF must be equal to F. So இது ரெண்டு கண்டிஷன் நமக்கு ட்ரூன்னு தெரியுது. அதுதான் இங்க எழுதியிருக்காரு. Degree of K over F is finite and fixed field of GKF is F itself. So since K is finite extension, K is simple extension. Every finite extension is a simple extension. The concept சொன்னல, நீ எங்க வேணா போய்க்கோ. I can find one C such that the whole F of the whole lot will be equal to just F of C. That means it becomes a simple extension of F. So K is finite extension, K is simple extension. Thus there exists one A in K such that K is equal to F of A. So F oda எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எலிமெண்ட் நான் அட்ஜாயின் பண்றதுனால வரக்கூடிய அந்த கேவே I can have it as finite extension, which is simple extension. Now you consider இப்போ ஸோ இந்த வகையில தான் ஏ உள்ள நுழையுது. சரி, இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் P of x, which is x minus sigma 1a, x minus sigma 2a, and so on, x minus sigma NA. ரைட்டா? இந்த இடத்துல ஹெச் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுல அங்கே கேபிட்டல் ஹெச் வந்தது, அதனால ஸோ இங்கே இதெல்லாம் இல்லை, சிக்மா என் வரைக்கும் we are taking. ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது இருக்கிறதுல ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிட்டி இருக்கும். ஸோ we should take sigma 1 to be the identity mapping, that is identity automorphism. Now you can rewrite this, இதை வந்து rewrite பண்ற as x power n minus a1, x power n minus 1, and so on. Very simple concept, theory of equations concept. So this is what you have. Even the a1 stands for summation. A1 is nothing but summation I ranging from 1 to n, sigma I of a. திரும்ப அதே தான், அந்த தியரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்ததுல, அதுதான் பேஸ் இதுக்கு எல்லாமே. எங்க நீ அதை பார்த்தாலும் அங்கே போய் தரவா இருக்கேன்னு போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துக்காம, நீ தரவா இருக்கியான்னு, அப்பதான் இதெல்லாம் புரியும். ரைட், ஸோ P of x where a1 etc. a and equal to sigma of ai is equal to ai. For every sigma I belonging to GKF, we have ai belonging to. இது வந்து நீ sigma I of ai is equal to ai ன்னு எதனால சொல்றோம்னா, it is left invariant, அதனால வரக்கூடியது இது. இங்க இப்போ போன இதுல நம்ம சொன்னோம்ல, left fixed அப்படிங்கிறதுக்கு வார்த்தைக்கு பதிலா is using invariant. ஸோ அந்த ப்ரூஃப் தான் இங்கேயும் நீ கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். So it's only because of that this one comes. So since sigma I of ai is equal to ai, the ai should also be a member of KGKF. Every sigma I belonging to this, அப்படின்னா I must have இந்த ai's to be in basic definition. இது புரிஞ்சிக்கலன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது. KGKF ஓட definition தான் என்னது, GKF ஓட definition தான் என்னது. So if basically they are not understood, then this cannot be understood. So we have ai is belonging to F. Thus P of x is a polynomial over F. இப்போ ஆரம்பத்துல we simply consider P of x as a polynomial expression, right? Even now that we have shown that they are all members of, and the coefficients are taken from F, அப்படிங்கிறதுனால it's a polynomial over F. And naturally P of a is 0, where a is a root of P of x. And since k is equal to f of a, P of x cannot have roots in any subfield of k. So அதை விட அதுக்கு குறைஞ்ச இதுல it cannot have. Therefore k happens to be the splitting field of P of x. அது விட ஒரு குறைச்ச டிகிரி இருக்குதா அந்த இதுல it cannot have roots. So k should be the splitting field of this polynomial P of x. Okay, so
இப்போ 3 இடத்துல ஒரே மாதிரி கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம். 3 இடத்துல இந்த A1 is equal to sigma 1 அது அங்கோட நிக்காது, பின்னாடியும் வரும். It will come again and again. Okay, so let K be the splitting field of f of x. இப்போ ரிவர்ஸ் பார்ட் நம்ம சொல்லணும். ரிவர்ஸ் பார்ட்ல இது வந்து எனக்கு பாலினாமியல் ஓவர் எஃப்ங்கிறது நான் சொல்லணுமா? எஸ், இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் a polynomial over f and that is the irreducible polynomial. It's also a minimal polynomial. Okay, let K be, இப்போ converse part, let K be the splitting field of f of x. Then some polynomial, we shall take it as some f of x. We prove that K is normal extension of f. That is degree of K over f finite field, and then K GKF is equal to f. So இது ரெண்டுமே நம்ம establish பண்ணோம். The proof is by induction on degree of K over f. So we'll have to underline degree of K over f 1 ன்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது தானே, K is equal to f. In that case, K obviously normal extension. Okay, so GKF, K GKF will become f. That's by the definition of normal extension. So எல்லாமே வந்து if you use the definition, they're true அப்படின்னு தெரிய வருது. So K is normal extension of f. Okay, now assume the result. Assume the result. எதுக்கு assume பண்ண போறோம்? For any pair K1 F1 such that degree of K1 over F1 is strictly less than n, and K1 is a normal extension of F1. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஹைபோதசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டிகிரி எந்த டிகிரிக்கு நீ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுமோ அதுக்கு இது வந்து செகண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட். ஓகே, n+1 சொல்லலைங்க. முதல்ல பேஸ் கேஸ் சொல்லிட்டு சம் லெஸ் தேன் n அதுக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு I mean அதுக்கு அசியூம் பண்ணிட்டு then you will have to establish for the general case. Right, let K degree of K over f be n. இப்போ நான் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேன், பேஸ் கேஸ்க்கு ட்ரூ. Hypothesis வந்து assume the result to be true for any pair K1 F1 such that the degree of K1 over F1 is less than n and K1 is normal extension of F1. இது assumption, another assumption. So let it be. இப்போ நான் என்னுடைய இதுல I have to prove it for degree n. So let us take degree of K over f to be n greater than 1. If f of x splits in f, then இப்போ f of x f லே ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, கீழே வேலை முடிஞ்சிருது, ரூட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காந்துருக்கு அப்படின்னா K will naturally become f only. So in that case, establishing the theorem is very simple. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா f of x ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூசிபிள்னு அர்த்தம். ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூசிபிள்னு அர்த்தம். ஸோ ரெடியூசிபிள் கேஸ் சின்னதாக முடியுங்கிறதுனால we are considering this one. F of x, assume your f of x has an irreducible factor p of x. Okay, so irreducible you can always write any polynomial as product of irreducible factors. So அந்த வகையில I can have f of x to be having a irreducible factor p of x of degree r greater than 1. Now let alpha 1 etc. alpha r be the r distinct roots of p of x in K. Then degree of f of alpha 1 over f is r. இது ஏன் வருது, alpha 1 whenever alpha 1 satisfies a minimal polynomial of degree r அப்படின்னாலோ அல்லது you have your alpha 1 etc. alpha s to be the அந்த irreducible நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதனாலதான் all this comes. Okay, irreducible factor எடுத்துட்டு that we are doing alpha 1 etc. alpha r வந்து ஏதோ அந்த டிகிரி நீ சொல்ற, அதனால you can always have this. அப்போ f of alpha 1 satisfies a polynomial of degree r. அதனால f of alpha 1 degree of f of alpha 1 over f is r. Okay,
polynomial degree R. Right. Now, since K is the splitting field of f of x, considered as a polynomial over f of alpha 1. If a base field f of alpha 1 which discussion is going on. Right. Since K is the splitting field of f of x, considered as a polynomial over f of alpha 1 also, we can have degree of K over f is equal to degree of K over f of alpha 1 into degree of f of alpha 1 over f. இப்போ degree of K over f வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துருக்கோம். இது வந்து Rன்னு இங்க இருந்து தெரியுது. So இது வந்து we are retaining as such. Okay. So இது தெரியும் எனக்கு Rன்னு, இது தெரியும் எனக்கு Rன்னு, இது தெரியும் என்னன்னு, இது மாத்திரம் அப்படியே retain பண்ணணும். So degree of K over f of alpha 1 is n by R, which is strictly less than n. அப்போ எப்பெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, you can have the theorem to be true for pair K1 F1. அதுல degree of K1 over F1 should be R. Okay. And இது வந்து f of alpha 1 இப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் ஹைபோதசிஸ் லெஸ் தென் n வர்றதுனால யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இது கணக்குப்படி கேஸ் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா 1 தான். சரி, என்னோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து கேஸ் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் தானே நான் சொல்லணும். பட் எனக்கு இங்க என்ன வந்திருக்குன்னா கேஸ் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா 1 தான் வந்திருக்கு. So that's by induction hypothesis, right? இப்போ how are we going to இந்த பார்ட் தான் case normal extension of f of alpha 1 by induction hypothesis. நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் பார்ட்ல k gkf is equal to f. So that part we have to establish. So that is what we have put as claim. Okay, K is normal extension of f of alpha 1, etc. alpha n by induction hypothesis. அப்ப அதுக்கு f of alpha 1 பொறுத்தவரைக்கும் I don't have any problem, right? So இது fixed field, normal extension fixed field. நான் எடுக்கும்பொழுது I will have f of alpha 1. K is normal extension னா ரெண்டு ரெண்டு பார்ட்ல இந்த பார்ட்டை நம்ம இப்ப எழுதுறோம். இந்த பார்ட்டை தான் இங்க எழுதியிருக்கோம். Now since K is the splitting field of f of x and f is contained in f1, f1 is equal to f alpha 1. We have K to be this, K to be the splitting field of f of x over f1. Right. By lemma 9.1.12 or okay. இந்த alpha 1 etc. alpha நம்ம வந்து இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த இது வந்து is using this lemma is used here. This lemma is used here. By lemma 9.1.12, as alpha 1 etc. alpha are the roots of p of x where exists an automorphism sigma I of. இது வந்து பின்னாடி இங்க ஒரு செட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வச்சு அங்க யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இதெல்லாம் கான்செப்ட் நோ that they are written and so that is why இங்கேருந்து உடனே அங்க அடுத்ததுக்கு போற மாதிரி ஒரு இது நமக்கு வரல. We have to go through தனியா ஒரு claim இருக்கு. And all of a sudden you cannot go to the last step, and this is where the interesting part lies. Okay, so இது வரைக்கும் வந்து known இங்க டெக்னிக் யூஸ் பண்றது தான் வந்து இதெல்லாம் டெக்னிக்லாம் ஒரு மண்ணும் கிடையாது. ஏற்கனவே தெரிஞ்ச கான்செப்ட் திரும்ப இதுக்கு இந்த இடம் வந்துச்சா, ரைட், யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் தியரம், அப்ளை, யூ வில் கெட், அந்த மாதிரி தான் யூ ஹேவ். பட் ஆக்சுவலா இந்த KGKF is equal to F நான் சொல்றதுக்கு naturally one is contained in the other, this one is contained in this. So this is what we have to establish, of which F is contained in KGKF is very obvious.
F தான் இருக்கிறதுல பேஸ் ஃபீல்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ கே ஜிகேஎஃப் contains Fங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி நோன் கான்செப்ட். ஸோ அதில் வந்து there is no problem. இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, when I consider any element over here, that should be an element in F. Reverse part. So you take theta belonging to K, G, K, F. ஸோ என்னுடைய K, G, K, F இந்த டெஃபினேஷன்லாம் பரவா தெரியலன்னா இங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். KG அப்படிங்கிறதோட டெஃபினேஷன் என்ன? All those elements in K KG ஓட definition. Okay, நமக்கு அது தேவையில்ல. KG KF ஓட definition. For every A in okay, so இது for every sigma in GKF it should be left fixed. Okay, sigma of A is equal to A for every A in this F. Sorry, for every sigma in GKF, for every sigma in GKF. இது வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன். ஸோ அது படிக்கிட்டு இந்த ரிசல்ட் எழுதுறோம். டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு பிகாஸ் எலிமெண்ட்டுக்கும் தீட்டா யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு. பிகாஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் த டெக்ஸ்ட் ஆன் பார் வித் எழுதினதுனால அதே தீட்டா வி ஹவ் யூஸ்ட். நத்திங் ராங் இன் டேக்கிங் திஸ் அஸ் சம் அதர் பீட்டா. அப்போ பீட்டா பார்த்தீங்கன்னா S3ல பீட்டா கொடுத்து தான் ஃபங்க்ஷனு. ஸோ இருக்கிறது அவ்வளோதான் நமக்கு. ஸோ பட் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். தீட்டாங்கிறது இங்கே மேப்பிங் கிடையாது. தீட்டாங்கிறது இந்த இடத்துல மேப்பிங் கிடையாது. இட்ஸ் a scalar. It's a scalar. So sigma of theta should be equal to theta for every sigma in GKF. இது by the definition of KGKF. Definition of KGKF ல இருந்து இது எனக்கு வருது. எதை நான் எடுக்கிறேன்னா theta belonging to KGKF. My aim is to show that this is contained in F. இதான் நான் சொல்லணும். இந்த பார்ட் தான் நான் இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றேன். அதுக்காக இதுல ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன். அப்புறம் கடைசியில நான் என்ன சொல்லுவேன், என்னுடைய தீட்டா பிலாங்ஸ் டு, ஓகே, ஸோ இங்க வருது பாரு, தேர்ஃபோர் தீட்டா பிலாங்ஸ் டு எஃப். அதுதான் எனக்கு அல்டிமேட் எய்ம், ரைட்டா? ஸோ அந்த தீட்டா பிலாங்ஸ் டு எஃப் சொல்றதுக்கு இத்தனை வேலை பண்ணிட்டு அங்கே போய் நிக்கணும் நம்ம, ரைட்? ஸோ தீட்டா பிலாங்ஸ் டு கேஜிகேஎஃப்னா கேஜிகேஎஃப் டெஃபினேஷன் படி சிக்மா ஆஃப் தீட்டா ஷுட் பி ஈக்குவல் டு தீட்டா ஃபார் எவ்ரி சிக்மா இன் ஜிகேஎஃப், ரைட்? Then you consider now you consider sigma belonging to GK F of alpha 1, right? அப்போ sigma இப்போ இந்த இடத்துல இது மேப்பிங், G வந்துச்சுனாலே மேப்பிங், K வந்ததுனால ஸ்கேலார். ஓகே, ஸோ sigma belongs to GK F of alpha 1 இருந்ததுன்னா இது என்ன பண்ணும், இதுல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுரும். ஸோ sigma of x is equal to x for every x in F of alpha 1. அதான் அதனுடைய டெஃபினேஷனு. Right. Now, when I consider sigma of x, that will remain as such for every x in F also. இப்போ இது F of alpha 1 பெருசு, ரைட்டா? அதுல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸையே என்னுடைய சிக்மா அப்படியே விட்டுடுது அப்படின்னா F அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. ஸோ இதுல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸையும் அது அப்படியே விட்டுரும். ஸோ அந்த இதுல கான்டெக்ட்ல தான் இந்த ஸ்டெப் எழுதியிருக்கு. சிக்மா ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் இன் F. இப்போ you understand, you know the definition of GKF. GKF ல எப்படி இருக்கும் எலிமெண்ட்ஸ், all those mappings which are leaving the elements of F fixed. இப்போ எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் F-ஐயும் இந்த சிக்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா என்னுடைய சிக்மா எங்கே உட்காந்துருக்கணும், GKF-ல தான் உட்காந்துருக்கணும். ஸோ மை சிக்மா பிலாங்ஸ் டு GKF, ரைட்? இப்போ again sigma of theta is equal to theta as theta belongs to KGKF. இங்க இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுல இருக்கிறதுனால I will have sigma of theta to be equal to theta because theta is the scalar in KGKF. Now, என்னுடைய theta belongs to this. எதனால அப்படின்னா you have started with sigma belonging to GK F of alpha 1. Okay, so for every இதே மாதிரி எனக்கு வரணும்னா, இதே மாதிரி எனக்கு இது வந்து எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா 1 நோன் ஆல்ரெடி. ஸோ ஹவு பை ஏ நீங்க போட்டிருக்கீங்கல்ல, ஏ இஸ் ஹியர், இதுல இருந்து இந்த பார்ட் வந்துடும். ஸோ இங்கே there is no need for you to get confused. இந்த பார்ட் ஈஸியா வந்துடும். மை the thing is how is that my theta belongs to this அப்படின்னு சொல்ற கதைக்கு
ஒரு எலிமெண்ட் கே இந்த ஸ்கேலார் வந்து இதுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு ஸ்கேலார் இதுக்குள்ள இருக்கணும்னு சொன்னாக்க அந்த எலிமெண்ட் வந்து should be fixed as such by all the elements in GKF of alpha 1. இந்த ரிசல்ட் எனக்கு ட்ரூன்னு தெரிஞ்சதுனா தான் என்னுடைய தீட்டா will belong to this. இப்போ நீ எங்க ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த இடத்துல சிக்மா belongs to GKF of alpha 1 தானே ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அப்போ அந்த சிக்மா belonging to GKF of alpha 1 arbitrary. இது for any sigma. So for every sigma in this, sigma of theta is equal to theta ன்னு நான் காமிச்சாச்சு இங்க. அப்போ where will my theta be? Where will my theta be? My theta will only be in this. So you understand this definition. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. இந்த இடத்துல அப்படித்தான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதனால it is obviously a member of this. Theta will definitely belongs to f of alpha 1. அப்போ wait. Theta belongs to f of alpha 1. Theta belongs to f of alpha 1. Is equal to இது by a. அதனால theta belongs to f of alpha 1. Right. So since இந்த பார்ட் நமக்கு மறுபடியும் வேணுமா இருக்கு. இது எவ்வளோ, அதாவது ஒரு 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 சின்ன தீட்டா பிலாங்ஸ் எஃப் சொல்றதுக்கு we need the help of so many ஸ்கேலார்ஸோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவையா இருக்கு. அப்படியே just like that it doesn't come. Too many path வழியா நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கு. Okay, not too many paths, single path தான், but we have to cross each hurdle and then reach the last step. அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த proof. Right. Since f of degree of f of alpha 1 over f is r, இங்க ஆல்ரெடி சொன்னது இங்க மறுபடியும் எழுதுறான். ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்றன்னா ஒரு ஒரு பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி r அப்படின்னு f of alpha, degree of f of alpha 1 over f is r na, we will consider this. It is not coming. இப்போ இது 100 தடவை சொன்ன கதை தான். f of a over f fங்கிறது என்னன்னு இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பிளிசிட்டா இந்த f of a எழுதலாம்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல. f of a it consists of all elements of the form alpha naught 1, actually alpha 1a plus and so on. இந்த இடத்துல எத்தனை டிகிரி வருதோ that minus 1 வரைக்கும் நான் எடுத்துன்னு போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன், rather description of f of a we have already discussed. So அதை வந்து is using here. That is using here. என்னன்னா f of alpha 1 over f is of degree rன்றதுனால என்னுடைய f of alpha 1ல அந்த f of alpha 1ல ஏதான ஒரு எலிமெண்ட் நான் எடுத்துட்டேன்னா f of alpha 1 description it consists of elements of this form. My theta belongs to f of alpha 1. So என்னுடைய theta I can write lambda naught plus lambda 1 alpha 1 and so on. Like this I can write. இந்த alpha 1 தான் நான் இங்க எழுதுறேன். அதனுடைய லீனியர் காம்பினேஷன் அங்க 1a a square and so on a power n minus 1 எழுதினா மாதிரி இந்த இடத்துல 1 alpha 1 and so on alpha 1 power r minus 1 அந்த மாதிரி எழுதலாம். Okay, so where lambda naught and so on they are in f. ஏன்னா over f நீங்க எடுத்திருக்க, அதனால they are all in f. இப்போ you consider your sigma I belonging to GKF. ஏன் இதை கன்சிடர் பண்றோம்ன்றது பின்னாடி உள்ளலாம். No, so consider for sigma I belonging to GKF sigma I of theta. இந்த theta தான் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல, so that you write as such. இப்போ sigma I belongs to GKF னா என்னுடைய theta belongs to f of alpha 1ங்கறச்சே this will be left as such. இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம்.
அப்போ என்னுடைய சிக்மா ஐ ஆஃப் தீட்டா ஃபார் எவ்ரி சிக்மா ஐ பிலாங்கிங் டு ஜிகேஎஃப் வந்து ஐ வில் ஹாவ் சிக்மா ஐ ஆஃப் தீட்டா டு பி தீட்டா ஒன்லி. அதனால இந்த பார்த்து தீட்டான்னு அப்படியே வந்துடும். இப்போ இதுங்கெல்லாம் என்னன்னா என்னுடைய சிக்மா ஐ ஹோமோமார்பிசம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி சேர்ந்து இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பிரிச்சு விட்டுரும். ஸோ ஐ வில் ஹாவ் லைக் திஸ் சிக்மா ஐ ஆஃப் லாம்டா நாட் பிளஸ் சிக்மா ஐ ஆஃப் லாம்டா 1 ஆல்பா 1 அண்ட் சோ ஆன் ஆல் திஸ் கம்ஸ். ரைட். இப்போ இந்த சிக்மா ஐ ஆஃப் லாம்டா இதே தான் திரும்ப இந்த பக்கத்தில் தூக்கி எழுதி வச்சிருக்கோம். ரைட். இப்போ இந்த லாம்டா நாட் பிகம்ஸ் ஜஸ்ட் it will leave the base field element fixed இல்ல, அதனால இது வந்து அப்படியே வந்துடும். இதுல there is no problem. lambda 1 as such அப்படியே வந்துடும், no problem. But you look at this alpha 1, அது என்னவா மாறுது பாருங்க. இங்க alpha 1 கிடையாது, alpha I. ஸோ அப்போ இங்க எதை நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, இங்கதான் நம்ம இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரீவியஸ் லெம்மா, இங்க அந்த லெம்மாவை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னோமே, இந்த பார்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் B-ய we are using B. So அதை யூஸ் பண்ணி I have this. ஓகே. ஸோ இப்போ இதையே தான் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல எழுதிட்டு போறோம். ஏன்னா இதோட கிளப் பண்ணணும், அதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம். ரிமெம்பர் மை I range from 1 to R. My I range from 1 to R. இங்க அந்த இது ஈவன் இங்கேயும் கூட நீ சொல்லலாம் there are R elements, so I have this. So இப்போ now concentrate on this part. இப்போ என்னுடைய இதுக்கு ரீசன் எழுதுறாங்க. என்னுடைய சிக்மா ஐ பிலாங்ஸ் டு ஜிகேஎஃப் ஆஃப் ஆல்பா 1 சிக்மா ஐ ஆஃப் தீட்டா நீங்க என்ன சொன்னா இல்லையா அது. ஸோ அதனால இந்த ஸ்டெப் வருது அப்படிங்கிறது we have. ஓகே. now சிக்மா ஐ ஆல் திஸ் இப்போதைக்கு தேவையில்லை, எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லி முடிச்சிட்டோம், எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சாச்சு. இங்க இருந்து இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த ஸ்டெப் வா. இப்போ லாம்டா ஆர் லாம்டா சஃபிக்ஸ் ஆர் மைனஸ் 1 ஆல்பா 1ங்கிறது ஆல்பா ஐன்னு மாறியாச்சு. பவர் ஆர் மைனஸ் 1 இதெல்லாம் இருக்கு. ஐ ரேஞ்ச் ஃப்ரம் 1 to R. நவ் யூ கன்சிடர் Q of X. இதே எக்ஸ்பிரஷன் தான், இதுக்கு பதிலா எக்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். அப்போ இட் பிகம்ஸ் அ பாலினாமியல். கன்சிடர் திஸ் பாலினாமியல். ஆப்வியஸ்லி Q of X இஸ் அ பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி R minus 1. இந்த பாலினாமியலோட ரூட்ஸ் தான் நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆல்பா 1 எக்ஸெட்ரா ஆல்பா ஆர் வரைக்கும். பட் ஹியர் லைஸ் தி பியூட்டி. என்ன அப்படின்னா, எனக்கு I have, see what I have is இந்த Q of X is a polynomial of degree R minus 1 தான். அப்ப அதுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கணும்னா R ரூட்ஸ் தான் இருக்கணும். ஆனா என்னுடைய ஆல்பா 1 ஆல்பா 2 எக்ஸெட்ரா ஆல்பா ஆர் எல்லாமே இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்படின்னா there are R roots. Q of X வந்து டிகிரி R minus 1, ஆனா R roots அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்படின்னா நீங்க எங்கேயான நான் மிஸ்டேக் பண்ணி ஐ அசியூம் த கான்ட்ரரி அரைவட்ட கான்ட்ரடிக்ஷன் அந்த மாதிரி எதான வந்திருக்காங்கன்னா, அந்த மாதிரி எதுவுமே தப்பாவே நான் எதுவுமே அசியூம் பண்ணல. எல்லா இடத்துலயுமே கரெக்டான கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்னா அப்ப எங்க வந்து இந்த இதுவும் ட்ரூவா இருக்கணும் and something else should also be true அப்படின்னா, which is possible only if the coefficients Q of X are all 0. அப்ப இது மாதிரி ஒண்ணு இந்த எங்கேயுமே நான் தப்பு பண்ணல. அப்போ இட்ஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னு கான்ட்ரடிக்ஷன் டு வாட்ன்னு நான் சொல்லணும்ல. அந்த மாதிரி எங்கேயுமே அது தப்பாவே நான் அசியூம் பண்ணல. அப்போ இதே மாதிரி ஒண்ணு வந்து நிக்குது அப்படின்னா என்னதான் நடக்கணும் அப்போ அப்படின்னா, there is no other go. I need to have all the coefficients to be 0. கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து 0வா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறச்சு. ஸோ விச் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் Q of X. இங்க எடுத்திருக்கிறல்ல இங்க வரைக்கும் எதுவுமே தப்பே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு Q of X ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னாக்கா ஆகவே ஆக முடியாது. ஆல் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் should be 0. Such a Q of X cannot exist with all the coefficients to be non-zero. எல்லாமே 0 ஆகணும் அப்படின்னா in particular this should also be 0. அப்போ I will have lambda naught to be equal to theta. But lambda naught is a member. They are all in F நீங்க சொல்லிட்ட. அந்த theta வந்து lambda naught and therefore your theta belongs to F. அதுதான் எனக்கு வேணும். இங்க நான் ஆரம்பிக்கிறச்சு theta belongs to KG KF. Now that theta belongs to F.